بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. إمام البربهاري رحمه الله aytadi: "واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وكان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الجماعة كلها، وهكذا في زمن عثمان. فلما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا إليه وكان الأمر مستقيما، حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة فلان انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثر الدعاء إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة، ودعوا إلى الفرقة". Albatta Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'sha hadisni aytgan ekan bil devadir. Ol hadis Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadi: Yevriylar 71 firqaga bölündü, Hristiyanlar 72 firqaga bölündü. Осы ummet 73 firqaga bölünedi. Olarning bärligi tozaqda bo'ladi da, birew gana jannatda bo'ladi deb atar. Muallif rahimahullah bu hadisni bir bölek qilib, taqrib qilib olib keldi. Buning sebebi o'sha hadis ahli sunna val jamoatning ahli hadisning usullaridan bo'lib hisoblanadi. So'shin Abu Abdullah al-Hakim rahimahullah aytadi: "Innahu hadithun kabirun fil usul" dedi. Bol hadis o'te ulkan hadis. Shariat negizlari turali kelgan ulkan hadis dedi. Bol hadis Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan o'te ko'p sahobalardan rivoyat qilingan. Solardan kebireleri Abu Hurayra, Muaviyah ibn Abi Sufyan, ve Abdullah ibn Amr ibn al-As, ve Sa'd ibn Abi Waqqas, ve Auf ibn Malik, ve Anas ibn Malik, ve Amr ibn Auf, ve Abi Umama, ve ibn Mas'ud, jene başqa sahabalardan kelgen bol hadis. Bol hadisler İmam Ahmed'in musnadında, jene İbn Abi Asım sünnada, jene İmam al-Ajurri şeriasında, İmam al-Lalakai rahimahullah şarh usul i'tiqadda soğan uqsagan öte köp ahli sunna val jamoatning ayimmalari jinagan hadis jane aqida jinalingan kitaplarda özlerining isnatlarimen zikr qilib o'tgan. Bu hadis haqiqatda ahli sunna val jamoatning negizini bayandaydi. Ol ne? Allah subhanahu wa ta'ala tushirgan Qur'onga, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sunnatini jinalu, jene bol dinde bölünüden qaytaru. Jene her bir adam jagdayın barınca Nabiy sallallohu alayhi va sallamning dinini öğrenip, jene Peygamber aleyhissalatu vesselam sünnetine say bolup jürüdü öğrenip, jene ömrünün sonu üstüne kuruğa hareket kılı gerek. Sebebi Nabiy sallallahu alayhi ve sellem bol ümmet 73 firqaga bölünüp 72'si tozaqta dep atır. Endi
Ол 72 кімдер олар деп Наби саллаллаху алейхи вассаламнан сахабалар сұрағанда олар жамағат деп айтты. Осы жерден ахлус сунна вал жамағат деген сөз келіп шығады. Наби саллаллаху алейхи вассалам ешбір хадисте ахлус сунна вал жамағат деген сөзді айтпаған. Бірақ бұл келешекте айтылатын фитналар, исламда Құран сүндеттен адасып, ислам атыменен адасқан фирқалар шығып кеткеннен кейін елдер туралық пен қателіктің арасын айырып білу үшін, турада жүрген адамдар менен қателікте жүрген адамдар айырылып қалыну үшін осы атты айтқан. Ол не? Ахлус сунна вал жамаа. Ахлус сунна вал жамаа дегені осы Наби саллаллаху алейхи вассалам айтқан 73-ші фирқаны сипатынан алынған сөз. Ол 73-ші, яғни бір тозақтан сәлемет қалатын бір жамағат кімдер олар дегенде Наби саллаллаху алейхи вассалам хиял жамаа деді, жамағат. Және басқа бір хадисте ма ана алейхил яума асхаби, мен және менің сахабаларым осы күнде болған, қалай болатын болсақ солай болған адамдар дейді. Яғни осы жолда болған адамдар дейді. Осы жерде ахлус сунна дегеніміз Наби саллаллаху алейхи вассалам сүндетінде болғандар, вал жамаа Наби саллаллаху алейхи вассаламның жан-жағында жүрген сахабалардың жамағаты деген мағынада. Ахлус сунна вал жамаа деген сөздің негіз мағынасы осы хадистен алынған. Демек, ахлус сунна вал жамаа болу үшін адам Құранға иман келтірген болу керек. Наби саллаллаху алейхи вассаламды сүндеті мен Құранды үйрену керек. Сол сүндет, Құран сүндетте келген шариғатты Наби саллаллаху алейхи вассалам уақытында болған жамағат сахабалардың түсінігімен түсініп, өмірін соның үстіне құрса, сол уақытта ол адам ахлус сунна вал жамағат деген мағынаны дұрыс түсінген болады. Наби саллаллаху алейхи вассалам жолында болу, ол дегені Аллах субханаху ва тааланың жалғыз өзіне құлшылық қылу, оған ешбір нәрсені серік қоспау, Аллаға ешбір нәрсені серік қосып, Алладан басқа біреуге дуа қылу, жәрдем сұрау, олардың барлығы арам. Және сол сияқты Наби саллаллаху алейхи вассалам қалдырған сүндетке ергесу, о кісінің айтқан сөзінен алға өтпеу. Наби саллаллаху алейхи вассалам сүндеті келген уақытында басқа бәр нәрсені артқа қойып, о кісінің сөзін алға қойып, оған ергесумен болады. Және Наби Аллах субханаху ва тааланың есім сипаттары мәселесіне келгенде, оларды өзгертпей, оған ұқсас айтпай, оны жоққа шығармай, турадан тура иман келтіру болады. Осы қысқаша Аллах субханаху ва таала жақсы көрген жамағат иелері солар болады. Ал оған қарсы болғандар, олар шайтанның артынан ерген ергесушілер болып есептеледі. Осы сүретте Наби саллаллаху алейхи вассалам өмірден өткеннен кейін айтып жатыр: «Хаказа кана фи ва кана ад-дину ила хилафати Умар ибн al-Khattab al-jama'a kulluha ва хаказа кана фи замани Усман». Осы төбеде айтылғандай, Құран, сүндет, Наби саллаллаху алейхи вассаламның сахабалары солар бірлікте, иманда, тақуада, дұрыс амалда болып, осы өмірде Умар радиаллаху анхуның уақытына шейін осылай болды. Умар радиаллаху анху өткеннен кейін Усман радиаллаху анху халифа болды. О кісінің уақытында да осылай болды да, Усман радиаллаху анхуға сол уақытта
Хавариждер қарсы шықты. Усман радиаллаху анхуны өлтіруді мақсат қылды. О кісінің айыптарын іздеді. Әр түрлі айыптар қойды. Усман радиаллаху анху одан пәк. Соменен әр түрлі желеулер менен олардың басында еврейлер тұрған, мұнафықтар бар. Соменен солардың фитнасына еру менен Усман радиаллаху анхуның өлуіне себеп болды олар. Соменен келіспеушіліктер және ихтилафтар бастады. Демек, исламдағы ең бірінші хилаф, ең бірінші келіспеушілік ол хавариждердің хуружы менен елдердің Алла арам қылған қандарды өзіне адал қылып алған хавариждердің шығуы менен умбеттегі ихтилаф басталған. Олардың істеген жұмысы Усман радиаллаху анхуны өлтірумен болды. Усман радиаллаху анху періштелер иялатын, Наби саллаллаху алейхи ва саллам құрмет қылатын, өзінің екі қызын берген және Наби саллаллаху алейхи ва саллам о кісіге жаннаттың хабарын беріп, о кісі жаннат иелерінің бірі екенін хабар берген кісінің айыптарын іздеп, оны өлтіруге алып барған хавариждердің фитнасы менен фитна басталған. Ол уақытта осы фитна оның артынан сахабалардың, кіші сахабалардың өмірінің ақырғы уақытында Qadariyyalar деген фирқалар шықты. Одан кейін Mu'тазилалар, содан кейін 300 жылдарда сопылардың бидаттары шықты. Солардың әр түрлі шариғатқа қарсы сөздері, ибадаттары, құлшылықтары шықты. Соменен сол уақытта иманның және ширктің арасында өте қатты келіспеушіліктер болды. Адамдар иман, ислам атыменен ширкке, бидатқа шақырды. Сол үшін мына жерде айтып жатыр: وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الْفُرْقَةِ. Аллах субханаху ва таала адамдарды келіспеушіліктен қайтарды. وَكَفَّرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَكُلٌّ دَعَا إِلَى رَأْيِهِ وَإِلَى تَكْفِيرِ مَنْ خَالَفَهُ. Адамдар сондай бір келіспеушілікке барып, олар кімде-кім өзіне қарсы шығатын болса, соны күфірге шығарды. Оны кәпір демеген, өзі кәпір деп ойламаған адамды кімде-кім кәпір демесе, соны кәпірге шығарды. Соменен олардың артынан қарапайым адамдар ергесіп, не дүниесі, не дінінің артынан ергесіп, адамдардың адасуына себеп болды. Сондай үлкен бір фитнаға жеткен уақытында адамдардың арасында сүндет иелері жасырын болып кетті, бидат иелері күшейіп кетті. Аллах субханаху ва тааланың осы жердегі пенделері өздері білмеген жағдайға күфірға көшіп қалады. Қай жағдайда бол? Аллах субханаху ва тааланың есім сипаттарын инкар қылса, Аллах субханаху ва таала қайтарған ширкті өздеріне ибадат, құлшылық қылып алса, бұл ақиқатта адамдарды ширкке және күфірға алып баратын жұмыстар. Бұның барлығы адамдардың арасында фитнаның көптігінен, білімнің аздығынан, надандықтың күшейіп кеткенінен. Амма адамдар Ахлус-сунна вал жамағат жолында болса, Наби саллаллаху алейхи ва салламның сахабаларының жолында болса, Құр'ан сүндетті сол сахабалар түсінгендей түсінетін болса, олардың арасында хилаф болмайды емес, болады. Бірақ ол хилаф бір-бірін кәпір деуге, немесе бір-бірінің қанын адал қылып алуға, бір-біріне қарсы қылыш көтеруге, немесе бір-бірін осындай бір жамандық қорлыққа алып баратын дәрежеге болмайды бұл нәрсе. Себеп, бұл дін негіз бірлікті алып келеді. Бұл дін
негіз бір-бірінің арасындағы мейірімділікке алып барады. Себеп Аллах субханаху ва таала айтады: "Вa'тасиму бихаблиллахи жами'ан ва ла тафаррaqu". Сендердің барлығың осы Аллах субханаху ва таала түсірген арқанға жиналыңдар, одан бөлінбеңдер. Осы хабл, Алла түсірген арқанды, Ибн Масуд радияллаху анху, ол Құран дейді. Аллах субханаху ва таала басқа бір аятта: "Инналлазина фаррaqu динахум ва кану ши'ан ласта минхум фи шай". Олар өздерінің діндерінде бөлінгендер және бөлініп жүрген адамдар, сен олардан емессің деп жатыр. Олар осы Құранда жаманданған адамдар, олардың бөлінуі сол Құран сүндетті өздерінше ақылдарыменен немесе өздерінен бұрын өткендер қалай түсіндірген болса солай түсініп, Құран сүндет дәлелдерін қабылдамай өздерінше Аллаға құлшылық қылмақшы болған адамдар олар. Бұлар ақиқатта Ахлус сунна вал жамағатты қарсысында болған, және олар бір уақыттарда олардың сөздері күшейіп, Ахлус сунна вал жамағаттың сөздері күшсіз болып, Ахлус сунна вал жамағат өздерінің елдерінде бір бөтен адамдар сияқты болып қалады. Бұның барлығы сүндеттің, адамдардың сүндеттен бет бұрғаны және бидатты күшейіп кеткеннен, елдердің арасында сол бидатты көбейіп кеткеннен болып есептеледі. Енді осы жерде осы 72 фирқа бар екен. 72 фирқаның барлығы тозақта екен. Бір фирқа ол жаннатта екен. Ол мағана не деген ол? Сонда 72 фирқаның барлығы кәпір ма деген сұрақ келеді. 72 фирқаның барлығы тозақта дегені ол кәпір дегені емес. Олар осы адасуда әрбірі қаншалық Құран сүндеттен ұзақ болатын болса, сонша олардың адасуы да күшті болады, оның қияметтегі жағдайы да жаманырақ болады. Амма оларды күфір немесе кәпір деуге бару бұл дұрыс емес. Сол үшін Шейхул Ислам Таймия рахимахулла айтады фатауада: бұл 72 фирқа, олардың ішінде егер мұнафықтары болатын болса, мұсылмандар суретінде жүргендер, олар сыртқы көрінісінде мұсылман болып, ішінен кәпір болады, олар ақиқатта кәпірлер олар. Кімде-кім олардың ішінде мұнафық болмағандары болатын болса, сыртқынан Аллаға иман келтірсе, пайғамбарына иман келтіретін болса, ол адам осы шариғатты түсінуде немесе кейбір амалдарында қателесетін болса, ол басқа күнә иелерінің бірінен болып есептеледі. Сол үшін кімде-кім 72 фирқаның барлығы олар исламнан шығатындай кәпір болады дейтін болса, ол Құранға, сүндетке, сахабалардың ижмасына қарсы болған. Және тур сол сияқты 4 имам Абу Ханифа және имам Малик және имам Шафи және Ахмадтың сөзіне қарсы келген деп жатыр. Тур сол сияқты одан басқа ғалымдар да бұл сөзге қарсы болған. Демек 72 фирқа дегенімізден мақсат, олар осы адасуда әр түрлі болады. Жамандықта әр түрлі болады. Сол жамандығына жараса, олардың адасуы және жамандығы қияметтегі жағдайда әр түрлі болады. Сол нәрсені сол төбеде айтылғандан біз исламдағы бөліну және бидаттарға еру және Құран сүндетті қате түсініп, елдерді өзінің артынан бастауды өте қатерлі екенін түсінеміз. Сол үшін әрбір момыннан талап етілетін нәрсе, Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтқандай: "Алейкум би суннати ва суннатил хулафаир рашидин ал-махдиин". Сендер менің сүндетімді қатты ұстаныңдар, және менен кейін келетін сол халифаларды, сахабалардың жолдарын қатты ұстаныңдар. Ва иякум ва мухдасатил умур. Дінде бидат болған жұмыстардан сақтаныңдар. Себеп әрбір бидат адасу, әрбір адасу тозақта дейді.
Sözdün arzağında aytadi: "Wa alam anna mut'atan nisa wal istihlal haramun ila yawmil qiyamah." Jene son narseni bir deb atır. Mut'atun nisa degeni ayelderdi tamattu qiluu. Ya'ni mut'a degeni şariatda bir ayeldi erkisi bir şektelgen vaqtqa şeyin özüne qatın qılıp uylenip aluu, özüne ayel qılıp uylenip alat. Onun sol uylengen vaqtına jarasa ne? Oğan ақша төлейді. Бұл бір ай болуы мүмкін, 2 ай болуы мүмкін. Осы мут'a деп айтылады. Бұл ислам шариғатының басында рұқсат етілген нәрсе болған. Онда да сахабалар сол сапарға барғанда, ұзақ жолда өзінің әйел бала шағасынан ұзақ болған уақытында осындай нәрселерде, осындай бір жағдайлардан қолданып тұратын. Амма содан кейін шариғаттың ақырғы уақытында сол Наби саллаллаху алейхи ва саллам Меккені фатх қылғаннан кейін жалпы бұл мут'a некесін арам қылды. Қияметке шейін. Бұл нәрсеге Ахлус-Сунна вал Жамағаттың айымаларының барлығы бұл мут'a деген некені арам деп есептеді. Соған ижма қылды. Және кімде-кім мут'a қылатын болса, ол зина екеніне де ижма қылған. Бұл кейбір шиаларды, кейбір рафидиттердің хилаф болуы бұл ижмаға қарсы келмейді. Себеп ижма дегенімізді бұл жерде Ахлус-Сунна вал Жамағаттың ижмаы есептеліп отыр. Сөздің аржағында айтады: "Вa'rif li bani Hashimin fadlahum li qarabatihim min Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa'rif fadla Quraysh wal Arab wa jami' al-afkhad fa'rif qadrahum wa huquqahum fil Islam." Және басқа бір мәселеге өтіп жатыр, ол не? Бану Хашимді және олардың құрметін өз орнына қой деп жатыр. Себеп олар Пайғамбар алейхиссалату вассаламның жақындары, туысқандары. Бану Хашим Наби саллаллаху алейхи вассалам айтқандай, Наби саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Инналлаха астафа Кинаната мин валади Исмаил, вастафа Quraysh min Kinana, вастафа min Quraysh bani Hashim, вастафани min bani Hashim" дейді. Аллах субханаху ва таала Исмаил алейхиссалату вассалам баласынан Кинананы таңдап алды дейді. Кинанадан Qurayshты таңдады дейді. Qurayshтан Бани Хашимді таңдап, Бану Хашимдан мені таңдады дейді. Бұл Наби саллаллаху алейхи ва салламның қабиласы, сол аталарының нелері, бағанағы солардың қабилалары болып есептеледі. Момын адам, әрбір момынға оны мұсылмандық ақысы болатын болса, Наби саллаллаху алейхи ва салламның егер туысқанынан болып есептелген адам болса, оған 2 ақ болады. Бірінші ақысы мұсылмандық ақысы болса, екінші ақысы ол Наби саллаллаху алейхи ва салламға болған жақындығының ақысы болады. Сөзсіз бұл нәрсеге адам мән беру керек. Бірақ бұл қашан ол адамдар Наби саллаллаху алейхи ва салламның жақындары, туысқандары болып қана қалмай, Наби саллаллаху алейхи ва салламның сүндетінде, таухидта, сүндетте, құлшылықта, дұрыстықта болу керек. Сонда олардың құрмет қылуға біз тиістіміз. Амма ол өзі өте үлкен бір құрметті дәрежедегі ақсүйектен болса да, бірақ ол бид'атта, ширкте немесе адасуда болатын болса, оның тұратын, айтатын бір құрметті жері жоқ. Сол үшін бізге айтылып тұрған нәрсе бұл не? Олардың ақысын білу, және оларды құрмет қылу, және оларды
оларда пайғамбар алейхиссалату вассаламның туысқандығын еске алу. Сол Наби саллаллаху алейхи вассаламға жақын болғандар және олардың жан-жағында болған адамдардың барлығында біз Наби саллаллаху алейхи вассаламдың жақындығын еске алуымыз керек. Және аржағында айтып жатыр: "Ва маулал қауми минхум". Наби саллаллаху алейхи вассалам айтқандай, маулал қауми минхум, қай бір қауымдың, қай бір адамдардың өзінің құлдары болатын болса, ол құлдары сол қауымдан болады. Яғни солар сияқты құрмет қылыну керек, солар сияқты өз орын иесі болу керек. Ва маулал қауми минхум, Наби саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бол, хадис Сунан Тирмизиде келеді. Фa'риф вa'риф фадлал ансар. Наби саллаллаху алейхи вассаламға нұсрат берген, жәрдем берген ансарларды құрметін біл деп жатыр. Ва васияту Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам фихим. Наби саллаллаху алейхи вассаламның васиетін біл деп жатыр, және олар туралы боғауыз жаман сөздерді айтып жүрме, олардың дәрежелерін біл. Және Наби саллаллаху алейхи вассаламның олардың қандай құрмет қылатын екенін білуіміз керек. Не үшін олар ансар деп намдалды? Себебі олар Наби саллаллаху алейхи вассаламға жәрдем берді. Ол кісінің дағуатын көтеруге өзінің малдарын, жандарын, дүниелерін бәрін тікті. Олар ақиқи жәрдем берушілер. Аллах субханаху ва таала оларды Құр'анда ансар деген аттарымен зікір қылып, олардан Алла өзі разы болған екенін айтып өткен. Және Наби саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтады: "Ал-ансару ла юхиббухум илля муъмин ва ла юбғидухум илля мунафиқ" дейді. Ансарларды жақсы көргендер тек қана момындар ғана жақсы көреді. Оларды жек көретіндер тек қана мұнафықтар ғана жек көреді дейді. Және басқа хадисте Наби саллаллаху алейхи вассалам айтады: ансарларды жақсы көру иман белгісі дейді. Оларды жек көру мұнафықтардың белгісі дейді. Не үшін Наби саллаллаху алейхи вассалам мұнафықтарға салыстырды? Себеп момын адам Наби саллаллаху алейхи вассалам алып келген дінді көтерілуін жақсы көреді. Ол таралуын жақсы көреді. Елдерге осы діннің жақсылығы жетіп баруын, және адамдар тозақтың қиыншылығынан сәлемет болып, жаннаттың рахатына кіруін, жетуін жақсы көреді. Олар сөзсіз ол уақытта ансарларды жақсы көреді. Себеп ансарлар осы жұмыста, осы жақсылық жұмыстардың басында тұрған адамдар солар. Енді мұнафықтар неге ансарларды жек көреді десе, себеп мұнафық әдетте діндің көтерілуін, немесе діндің таралуын, елдердің арасында шариғат білімін таралуын, және адамдар шариғаттың өздерінің аталарынан қалған негіз ислам дінін біліп, соған амал қылуын жек көреді. Сол жақсылықтың басында тұрғандар ансарлар олар. Демек мұнафықтардың белгісі бол. Сол сияқты Наби саллаллаху алейхи вассаламға түскен дінді елдердің арасында таралуын жек көріп тұрғандар, олар не мұнафықтар, немесе мұнафықтарға ұқсаған адамдар олар. Себеп Наби саллаллаху алейхи вассалам мына жерде ансарларды тек қана мұнафық жек көреді, және ансарларды жек көру бол мұнафықтардың белгісі деп жатыр. Наби саллаллаху алейхи вассалам оларды өзіне өте жақын қылып айтады: егер хижрат қылу болмағанында мен ансарлардан бірі болған болатын едім. Адамдардың барлығы басқа бір жолға кетсе, ансарлар бір жолға кететін болса, мен сол ансарлармен бірге болатын едім деп, оларды өте бір үлкен дәрежеде құрмет қылады. Демек,
Бізден талап етілетін нәрсе Наби саллаллаху алейхи уассалам айтып кеткен осындай өсиеттерді еске алып біліп, соны үйреніп, соған амал қылуымыз керек. Және сол сияқты ваджирануху мин ахлил мадинати фa'риф фадлахум. Сол сияқты Наби саллаллаху алейхи уассаламды осы ансарлардан немесе мухаджирлерден болмаса да, олар сол Мединеге жақын болған Наби саллаллаху алейхи уассаламның көршілерінен болған мұсылмандарды да жақсы көріп, және оларды Наби саллаллаху алейхи уассаламның сахабаларынан болғандығы үшін, немесе солардың ұрпақтарынан болғандығы үшін оларды құрмет қылып, олардың қадіріне жетіп, олардың біздің жүрегімізде соларға болған махаббат, жақсы көру деген болу керек. Олардың барлығы Алла үшін жақсы көру болып есептеледі. Момын адамның қалбында осы нәрсе болатын болса, сөзсіз осы жақсы көру ибадатына, оның кітабына осы жақсылықтың әжірі жазылады. Осыменен бүгін сабағымыз бітеді. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.